حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو یہ 5 کام کر لو، دولت مند ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ 5 کام اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ ان 5 کاموں کو کرنے والے فقیر کو بھی اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے انہی 5 کاموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے کہ ایک شخص آتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتا ہے کہ یا علی، میں بے حد غریب شخص ہوں، لیکن آپ تو علم کے دروازے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں امیر ہو جاؤں، میں دولت مند ہو جاؤں۔ جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے ایک ایسے شخص کو جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوا کرتی تھی اس کو لوگوں میں رزق تقسیم کرتے دیکھا ہے۔ وہ شخص دنیا کا بیکار اور ناکام ترین شخص تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کچھ ایسا کیا کہ نہ صرف اس کی دنیا بن گئی بلکہ آخرت بھی۔ حضرت علی مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے، ایسا تم نے کیا کیا کہ آج تم بہت زیادہ امیر ہو چکے ہو، تمہارے پاس دولت اور پیسہ بے تحاشا ہے۔ جس کے بعد اس شخص نے حضرت علی کو جواب دیا کہ یا علی، میں 5 کام کرتا ہوں اور انہی 5 کاموں کی برکت ہے کہ آج میری زندگی بدل چکی ہے۔ آج میرے حالات یہ ہیں کہ میرے گھر میں کسی قسم کی بھی کوئی رزق دولت کی تنگی نہیں، پیسہ رزق دولت میرے گھر میں ایسے آتے ہیں جیسے برسات میں بارش۔ نہ صرف میرے گھر میں رزق بے تحاشا آتا ہے بلکہ میرے گھر میں بہت زیادہ برکت ہے اور میں ہر قسم کی بلاؤں اور پریشانیوں سے بھی محفوظ ہوں، اور مجھے ملنے والی یہ تمام نعمتیں انہی 5 کاموں کی بدولت ہیں جو کہ میں کرتا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ جو میں پہلا کام کرتا ہوں کہ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے پرندوں کو دانا اور پانی ڈالتا ہوں۔ میں صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کرتا ہی یہی ہوں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جس گھر سے بھی پرندوں کو رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے میں جیسے ہی صبح اٹھتا ہوں میں سب سے پہلے اپنے گھر کی چھت پر چلا جاتا ہوں اور پرندوں کے لیے پانی رکھتا ہوں اور دانا بھی رکھتا ہوں، تاکہ جس پرندے کو بھوک لگی ہو وہ دانا کھا کر اپنی بھوک مٹا لے اور جو پرندہ پیاسا ہو وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لے۔ جب بھی کوئی ایک مخلوق کسی دوسری مخلوق کی بھوک کا خیال رکھتی ہے تو اللہ اس عمل سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کے بیچ بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے لیے احساس کرنا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا یہ اتنا زیادہ طاقتور عمل ہے کہ جس شخص کی قسمت میں رزق اور دولت نہیں بھی لکھی ہوتی، اگر وہ بھی پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی دولت مند اور امیر ہو جاتا ہے۔ بے شک اس شخص کے اپنے نصیب میں تو رزق اور دولت نہیں ہوتا، لیکن اس شخص کو پرندوں کے نصیب کا رزق اور دولت ملنے لگتا ہے۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا تھا کہ میں جو دوسرا کام کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ انسان پھر جس حالت میں بھی ہو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ایک نعمت ہوتی ہے، جبکہ بے شکری ایک لعنت ہے جو کہ انسان کو زوال اور بربادی کی جانب لے جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کوہ طور پر جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک شخص ملتا ہے۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میں ایک بے حد غریب شخص ہوں، میرے گھر میں ہر وقت رزق دولت اور پیسے کی تنگی رہتی ہے، 2 وقت کا کھانا بھی میں نہیں کھا پاتا، 1 وقت کا کھانا کھاتا ہوں اور 1 وقت مجھے بھوکا سونا پڑتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرے رزق میں اضافہ فرما دے، مجھے دولت مند بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بات سنتے ہیں اور آگے چل دیتے
हैं। कुछ आगे जाने के बाद आपको एक और शख्स मिलता है। वो शख्स आपसे अर्ज करता है कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मेरे घर में इतनी ज्यादा माल और दौलत जमा हो चुकी है कि घर में माल और दौलत रखने तक की जगह बाकी नहीं बची। आप अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मुझे गरीब बना दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस शख्स की भी बात सुन लेते हैं, जिसके बाद आप कोहे तूर पर पहुंचने के बाद अल्लाह ताला के सामने अर्ज करते हैं कि या इलाही, मुझे रास्ते में दो शख्स मिले थे। पहले शख्स का कहना था कि वो बहुत ज्यादा गरीब है और वो अमीर होना चाहता था, जबकि दूसरे शख्स का कहना था कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, जबकि उसकी ख्वाहिश थी कि वो गरीब हो जाए। जिसके बाद अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब देते हैं कि वो शख्स जो कह रहा था कि अमीर होना चाहता है, उसे कहना कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, अमीर हो जाएगा। जबकि वो शख्स जो कि गरीब होना चाहता था, उसे कहना कि मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दे, बहुत जल्द गरीब हो जाएगा, उसके घर में फाके आ जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से अल्लाह ताला से बात करने के बाद वापस जा रहे होते हैं तो आपको रास्ते में फिर से वही शख्स मिल जाता है जो अमीर होना चाहता था और इस वक्त बहुत ज्यादा गरीब था। आप उस शख्स से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें अमीर कर देगा। जिसके जवाब में उस शख्स का कहना होता है कि मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं, अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता, कैसे करूं। आप उस शख्स की बात सुनने के बाद जैसे ही आगे जाते हैं आपको वो शख्स भी मिल जाता है जिसका कहना था कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ और गरीब होना चाहता हूँ। हजरत मूसा उस शख्स से कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दो, अल्लाह तुम्हें गरीब बना देगा। जिसके जवाब में उस शख्स का कहना होता है कि मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ दूं, अल्लाह ने मुझे बेतहाशा नेमतें दी हैं, अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दे रखी हैं कि मैं अगर हर वक्त अल्लाह का शुक्र भी अदा करता रहूं तो फिर भी अल्लाह की नेमतें इतनी है कि मैं उनका हक अदा कर ही नहीं पाऊंगा। इस मिसाल से हम बाखूबी समझ सकते हैं कि अल्लाह ताला कभी भी अपने शुक्र अदा करने वाले बंदों को मोहताज नहीं करता और नाशुक्रों को कभी नवाजता नहीं। उस शख्स का हजरत अली से कहना था कि मैं जो तीसरा काम करता हूँ कि मैं अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा खिदमत करता हूँ। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं लेकिन मैं उनकी खिदमत में किसी तौर भी कमी नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। अगर मैं अपनी माँ की खिदमत करूंगा तो मैं अपनी आखिरत बना लूंगा, जबकि बाप की खिदमत करना दुनिया में आपको कामयाब बना देता है, क्योंकि जब बाप अपनी औलाद के हक में दुआ करता है तो बाप की गई दुआ सातों आसमान चीर कर सीधा अल्लाह ताला के पास पहुंच जाती है। माँ बाप की खिदमत करना किसी भी दूसरी इबादत से कम नहीं। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ बाप से हंसकर बात करना इबादत। इसलिए जितना मुमकिन हो सके मैं अपने माँ बाप की दिन रात खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। उस शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि मैं जो चौथा काम करता हूँ कि मैं जहाँ तक मुमकिन हो सके गरीबों की मदद करता हूँ। मेरे दर पर अगर कोई जरूरतमंद आ जाता है तो कभी भी मैं उस जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देता, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी मखलूक के कामों में लग जाओ, मैं तुम्हारे कामों में लग जाऊंगा। और उस शख्स के काम कभी बिगड़ जाएं ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता जिसके कामों में खुद अल्लाह ताला लगे हों। उस शख्स का हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहना था कि मैं पांचवा काम ये करता हूँ कि मैं पांचों वक्त की नमाज अदा करता हूँ, और फजर की नमाज तो मैं कभी भी नहीं और किसी हालत में भी नहीं छोड़ता, क्योंकि फजर की नमाज रिज्क की नमाज है। जो शख्स फजर की नमाज अदा कर लेता है पूरा दिन उसको रिज्क मिलता रहता है, लेकिन जो शख्स फजर की नमाज को छोड़ देता है उस दिन उसका रिज्क काट दिया जाता है। जो कोई भी इन 5 कामों को करता रहेगा फिर चाहे वो फकीर ही क्यों ना हो, कुछ ही दिन में बादशाह बन जाएगा, उसके घर में बरकत होगी, हर किस्म की बेबरकती का खात्मा हो जाएगा, उसके बिगड़ते काम बनने लगेंगे और दौलत और पैसा तो उसको इतना मिलेगा कि उसके घर में दौलत और पैसा रखने की जगह ना बचेगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क, दौलत और पैसे की तंगी से परेशान हैं या आप बहुत ज्यादा अमीर और दौलतमंद होना चाहते हैं तो इन 5 कामों को करना शुरू कर दें। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप दौलतमंद ना बने। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की तमाम मुसीबतों और परेशानियों को दूर फरमाए और उनके दस्तरखानों में वुसअत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगर